یہ کہانی ہے ایک ایسے آدمی کی جس نے اپنی زندگی کے 11 سال جیل کی تنہائی میں گزارے، جس پر 200 سے زیادہ کرپشن کے الزامات لگائے گئے اور جسے دنیا نے وہ بدنام خطاب دیا جو آج بھی لوگ نہیں بھولتے، مسٹر 10%۔ اس خطاب کے پیچھے کی حقیقت آپ کو ویڈیو میں ہی مل جائے گی۔ ہر اخبار اور ہر ٹی وی سکرین پر بس ایک ہی سوال گونجتا تھا کہ یہ آدمی آخر کب ختم ہوگا، لیکن پھر کچھ ایسا ہوا جو کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ یہ آدمی پاکستان کا صدر بنا اور اپنی پوری 5 سال کی مدت بنا گرے، بنا ٹوٹے، بنا بھاگے پوری کی۔ آج بھی اتنے سالوں بعد وہ پاکستان کی سیاست کے میدان میں کھڑا ہے۔ یہ کوئی اتفاق نہیں تھا، یہ ایک ایسی ماسٹر کلاس تھی جو نہ کسی کتاب میں لکھی ہے، نہ کسی یونیورسٹی میں پڑھائی جاتی ہے۔ آصف علی زرداری صرف ایک پولیٹیشین نہیں تھا، وہ دا سروائیور تھا، دا آرکیٹیکٹ تھا، ایک ایسا آدمی جسے ختم کرنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ، جوڈیشری، اپوزیشن اور میڈیا نے پوری طاقت لگا دی، لیکن وہ پھر بھی زندہ رہا، بچتا رہا اور بار بار جیتتا رہا۔ آخر کیوں اور کیسے؟ آج میں آپ کو وہ سیکرٹ میکانزمز بتاؤں گا جو پاکستان کی سیاست کی کسی عام گفتگو میں کبھی نہیں آتے، وہ راز جو صرف 11 سال کی تنہائی میں ہی سیکھے جا سکتے ہیں۔ اگر آپ بھی پاکستان کی ایسی انٹولڈ سٹوریز سننے میں انٹرسٹڈ ہیں تو سبسکرائب بٹن ابھی دبا دیں اور تیار ہو جائیں، کیونکہ یہ صرف ایک ڈاکومنٹری نہیں ہے، یہ ایک سفر ہے ان 11 سالوں کی طرف جنہوں نے آصف علی زرداری کو کنگ بنایا۔ بات شروع کرتے ہیں انہی 11 سالوں سے جو 1990 سے 2004 تک پھیلے ہیں۔ الگ الگ جیلز، الگ الگ کیسز، کبھی لاہور کی کسی تنگ سی سیل میں اور کبھی کراچی کی گہری تنہائی میں، اور ان سب کے درمیان بار بار یہ پیشکش بھی آتی رہی کہ مان جاؤ تو آزاد ہو جاؤ گے، لیکن زرداری نے کبھی ہاں نہیں کی۔ دنیا اس ضد کو گھمنڈ سمجھتی رہی، لیکن اصل میں یہ کچھ اور تھا۔ جب باہر سیاست ہر روز بدل رہی تھی، حکومتیں آ رہی تھیں اور جا رہی تھیں، چہرے بدل رہے تھے، زرداری اندر بیٹھ کر بس دیکھ رہا تھا، سمجھ رہا تھا اور سیکھ رہا تھا۔ اس نے اس دور میں پاکستان کی سیاست کا سب سے بڑا راز سمجھ لیا کہ یہاں کوئی ہمیشہ کے لیے نہیں جیتتا اور کوئی ہمیشہ کے لیے نہیں ہارتا۔ جو آج طاقتور ہے وہ کل نشانے پر ہوتا ہے، اور جو آج گرا ہوا ہے وہ کل واپس کھڑا ہو سکتا ہے۔ جو اس سائیکل کو سمجھ لے وہی ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ یہی پہلا سبق تھا، اور جیل کی یہی تنہائی آصف علی زرداری دی آرکیٹیکٹ کی سچی یونیورسٹی بن گئی۔ 2008 میں جب زرداری صدر بنے تو پورا پاکستان حیران رہ گیا۔ میڈیا کہتا رہا کہ یہ انکمپیٹنٹ ہے، اپوزیشن الزام لگاتی رہی کہ یہ کرپٹ ہے، اور اسٹیبلشمنٹ یہی سوچ رہی تھی کہ کچھ ہی مہینوں میں یہ گھبرا کر جھک جائے گا۔ لیکن یہیں سے زرداری کی سب سے بڑی اور خاموش جیت شروع ہوئی۔ اس نے کبھی یہ ثابت کرنے کی کوشش نہیں کی کہ وہ طاقتور ہے۔ جب جوڈیشری نے چیلنج کیا تو وہ جھک گیا، جب اسٹیبلشمنٹ نے دبایا تو پیچھے ہٹتا دکھائی دیا، اور جب اپوزیشن نے گھیرا ڈالا تو اس نے بس بیان دیا، مدعا بدلا اور خاموشی سے آگے بڑھ گیا۔ لیکن یہ اصل میں پیچھے ہٹنا نہیں تھا، صرف دکھائی دینا تھا۔ آصف علی زرداری دا سروائیور یہ بات اچھی طرح جانتا تھا کہ پاکستان میں جو بھی خود کو بہت زیادہ سٹرونگ ظاہر کرتا ہے وہی سب سے پہلے نشانے پر آتا ہے۔ مشرف بھی طاقتور دکھتے رہے اور آخر انہیں جانا پڑا۔ نواز شریف بھی بار بار طاقتور نظر آئے اور بار بار نکالے گئے۔ زرداری نے کمزور دکھتے دکھتے پورے 5 سال نکال لیے، اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار کوئی سویلین حکومت اپنا پورا ٹرم مکمل کر سکی۔ یہ کمزوری نہیں تھی، ایک ہتھیار تھا، اور اسے چلانا آصف علی زرداری کو ہی آتا تھا۔ لیکن یہ اکیلا ہتھیار کافی نہیں تھا۔ آصف زرداری کے پاس ایک اور چیز بھی تھی جسے نہ کوئی توڑ سکتا تھا، نہ کوئی خرید سکتا تھا۔ بے نظیر بھٹو کی شہادت۔ 27 دسمبر 2007 کے بعد جب بھی کسی نے زرداری پر سیدھا حملہ کرنے کی کوشش کی، ایک ہی لمحے میں سب کے ذہن میں وہ عورت یاد آ جاتی جو اسی ملک کے لیے کھڑی رہی، لڑتی رہی، اور آخر کار اسی ملک نے اسے چھین لیا۔ تیز سے تیز اینکر بھی ایک پل کے لیے رک جاتا، بڑے سے بڑا پولیٹیشین بھی سوچنے پر مجبور ہو جاتا، اور سخت سے سخت اپوزیشن لیڈر بھی اپنا بیان نرم کر لیتا۔ زرداری نے اس شیلڈ کو بہت ہوشیاری سے استعمال کیا۔ اس نے کبھی خود کو کھلے طور پر بے نظیر کا وارث کہہ کر
बड़ा बनने की कोशिश नहीं की, लेकिन हर मुश्किल लम्हे में वो चेहरा, वो कुर्बानी और वो रात खुद ब खुद बीच में आ जाती। आसिफ जरदारी ये राज जानता था कि पाकिस्तान की सियासत में शहीद से बड़ी कोई ताकत नहीं होती, और यही ताकत हमेशा उसके साथ खड़ी रही। शील्ड और हथियार ये दोनों सिर्फ बचने के लिए थे। दी आर्किटेक्ट आसिफ अली जरदारी का तीसरा मैकेनिज्म इससे बिल्कुल अलग था, दी अलायंस वेब। जरदारी ने पाकिस्तान की सियासत में एक ऐसा जाल बुना जिसमें हमेशा कोई ना कोई उसका एहसानमंद होता। किसी की सीट उसकी मदद से आई, किसी का केस उसकी वजह से रुक गया, किसी को छोटा सा पोर्टफोलियो मिल गया ताकि बुरा वक्त आने पर वो साथ खड़ा रहे। MQM हो या ANP, JUIF हो या कोई छोटी रीजनल पार्टी, सबको किसी न किसी धागे से अपने साथ बांध लिया गया। और सबसे अहम बात, उसने कभी किसी को मुकम्मल तौर पर अपना दुश्मन नहीं बनाया। पाकिस्तान की सियासत का एक अज़ली कायदा है, जिसके जितने ज़्यादा दुश्मन होते हैं उसका खेल उतनी जल्दी ख़त्म हो जाता है। जरदारी ने हमेशा अपने मुखालफिन को भी थोड़ी उम्मीद दी, थोड़ा मौका दिया, ताकि वो कभी पूरी ताकत से एक साथ इकट्ठे ना हो सकें। ये सीधी सियासत नहीं थी, सर्वाइवल की सियासत थी, और इस खेल में आसिफ जरदारी का कोई जवाब नहीं था। फिर 2010 में वो मूव आया जो आसिफ अली जरदारी का असली मास्टरपीस साबित हुआ, 18th अमेंडमेंट। जरदारी ने अपने हाथों से प्रेसिडेंशियल पावर्स कम कर दिए, वो पावर्स जो मुशर्रफ के दौर में हासिल की गई थी और सदर को तकरीबन बादशाह जैसी हैसियत देती थी। पूरा पाकिस्तान हैरान रह गया। ये वो आदमी था जिसे सिर्फ पावर का भूखा समझा जाता था, और अब वो खुद अपनी पावर छोड़ रहा था। लेकिन आसिफ जरदारी का हिसाब कुछ और था। वो जानता था कि इन्हीं पावर की वजह से सदर हमेशा सबका निशाना बनता है, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट, जुडिशरी और ओपोजिशन सब इसीलिए सदर को हटाना चाहते हैं, क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा इख्तियारात होते हैं। ताकत हटा दो तो निशाना बनने की वजह भी कम हो जाती है। 18th अमेंडमेंट के बाद जरदारी तकरीबन महफूज हो गए, क्योंकि अब सदर के पास इतनी ताकत ही नहीं थी कि कोई उसके खिलाफ पूरी जान लगाए। अपनी ताकत छोड़कर जिंदा रहना, ये पैराडॉक्स सिर्फ आसिफ जरदारी ही समझ सकता था। आखिरी मैकेनिज्म शायद सबसे गहरा और सबसे खामोश था, सब्र। पाकिस्तान की सियासत में ज़्यादातर लोग जल्दी घबरा जाते हैं, जल्दी रिएक्ट करते हैं और इसी जल्दबाजी में बहुत नुकसान उठा लेते हैं। लेकिन जरदारी ने जेल की तन्हाई में एक ऐसी चीज़ सीख ली जो बाहर की दुनिया कभी नहीं सिखा सकती। हवा हमेशा बदलती रहती है। जो सिस्टम आज खिलाफ हो वो कल साथ आ सकता है, जो दुश्मन आज ताकतवर हो वो कल कमज़ोर हो सकता है, और जो दरवाज़ा आज बंद हो वो कल खुल सकता है। बस ज़रूरत इस बात की होती है कि इंसान वहाँ खड़ा रहे और टूटे नहीं। इसी 11 सालों के सब्र ने उसे ज़िंदा रखा, और इसी सब्र ने उसे आखिर सदर के ओहदे तक पहुंचा दिया। ये कोई मामूली जज्बा नहीं था, बल्कि सोच समझकर अपनाई गई स्ट्रेटजी थी। आसिफ जरदारी का सबसे खतरनाक हथियार वक्त था, और वक्त हमेशा उसके हक में आता रहा। तो दोस्तों, आसिफ अली जरदारी को द सर्वाइवर क्यों कहा जाता है? इसलिए क्योंकि उसने वो कुछ सर्वाइव कर दिखाया जो शायद किसी और के बस की बात नहीं थी। क्या वो परफेक्ट था? बिल्कुल नहीं। क्या उसकी हुकूमत हर इल्ज़ाम से पाक थी? हरगिज़ नहीं। उस पर लगाए गए इल्ज़ामात सच थे या झूठ, ये फैसला आप खुद कर सकते हैं। लेकिन एक बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इस आदमी ने पाकिस्तान की सियासत को इतनी गहराई से समझा जितना बहुत कम लोग समझ पाए हैं। द वीकनेस वेपन, द मार्टिरडम शील्ड, द अलायंस वेब, द 18th अमेंडमेंट गैम्बिट और द पेशेंस वेपन, यही थे द आर्किटेक्ट के 5 सबसे बड़े हथियार। और शायद सबसे दर्दनाक सवाल यही है, क्या पाकिस्तान की सियासत में ज़िंदा रहने के लिए इंसान को आर्किटेक्ट ही बनना पड़ता है? क्या यहाँ सच्ची, सीधी और साफ नीयत वाली सियासत कभी सरवाइव कर सकती है, या फिर ये मुल्क हमेशा सिर्फ सर्वाइवर्स को ही जगह देता है? नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने उस दोस्त के साथ ज़रूर शेयर करना जिसे पाकिस्तान की असली और छुपाई हुई हकीकत जाननी चाहिए। सब्सक्राइब बटन अभी भी वहीं है और ऐसी ही स्टोरीज़ आपका वेट कर रही हैं। अल्लाह हाफिज़।